Shall we start? Is it audible? Is it audible? Is it audible? Okay. In yesterday's class, we have thoroughly discussed about the different concepts of royalty transaction. Now, we shall pass on to the accounting aspect of royalty transaction. Accounting aspect means how these royalty transactions are going to be entered in the books of account. The books of accounts maintained by lessee or user of rights or tenant who is going to maintain the books of accounts. It's all necessary for tenant, not for landlord, because there are many transactions on the side of tenant, but there are transactions on the side of landlord. Compared to the number of transactions with the tenant, the number of transactions in tenant books are more. That is why we concentrate on how to make a record of transactions with regards to royalty agreement, that too in the books of tenant. We are not much bothered about the accounts in the books of landlord. We are much bothered about the accounts in the books of tenant. That is why from tenant's point of view, or from the user of the right point of view, or we call it as a lessee or tenant, one and same. Who is lessee? Lessee is a tenant, user of the right. Who is lessee and is a user of the right, is a tenant basically. Who is lessor andre? The person who has given the right for use, that is called landlord. Landlord or lessor. Lessee or tenant or the user of right. So we are very much concerned with the entries are to be made in the books of tenant. Tenant part ನಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏನೇನು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಬರೆದಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ಸಿ. ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಪೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ನೀವು ಈಗ ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು ಪೇರ್ನಲ್ಲಿ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಿದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಈಗ ನಿನ್ನಿದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಫೈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಫೈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ? ಫೈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ಯಾರು ಫೈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಓಕೆ. ನಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್.
in making the records of the transactions in the books of tenant, there are basically two methods. First, we shall learn the first method. Then we have to learn the second method. First, we have to concentrate on first method. So, under first method, entries ಅಂದ್ರೆ journal entries ಏನು ನಾವು ಹೇಳೋದು journal entry. Under first method, number 1 ಅಂತ ಬರೆಯಿರಿ. First entry ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ. First entry ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೆಯಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೆಯಿರಿ. ಏನು? when the actual royalty is less than minimum rent. ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾನು ಕಳಿಸಿದ ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದೇನಲ್ಲ ಇದು ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದೆ. when actual royalty is less than minimum rent. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಂ ರೆಡ್ಡಿ ಕೇಳಾಕದತಿ. ಓಕೆ, when actual royalty is less than minimum rent. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನೆ, ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಇದು, ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್. 2 debtor or debit account debtor. 2 landlord's account. Are you following? ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ? ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಷ ಕೇಳಾಕತೈತಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, 2 ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು 2 ಎಂಟ್ರಿ. ಇದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಂಗೆ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಲೆಜ್ಗೆ. ಫಸ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದು 1 ಎಂಟ್ರಿ. ಆನಂತರ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿನೂ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾಕಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆ ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ 10,000, ರಾಯಲ್ಟಿ 5,000, ಅವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಅವಾಗ ನೀವು ಈ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಹೌ ಮಚ್? 5,000. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಆ ವರ್ಷ? 5,000. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,000. ಒಟ್ಟ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು? 10,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು. 10,000ರಲ್ಲಿ 5,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಇನ್ನು 5,000 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಅವ್ನ ಕೈಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 10,000. Though actual royalty is 5,000, payable to landlord is how much? 10,000. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? Instead of writing these 2 entries are clubbed. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎನಿವೇ ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 10,000.
ಆ 10,000ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟೈತಿ 5,000 ಐತಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು 5,000 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಎಂಟ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಇದು. Total we are paying to landlord is how much? 10,000 to the extent of minimum rent. Minimum rent ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಬಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ಆ ವರ್ಷ 5,000 ಇದೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ 5,000 ಇದೆ. ಇನ್ನು 5,000 ಏನದು 10,000 ಕೊಡಾಕ್ತೀವಿ. 5,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದ್ರು ಅವ್ನು 10,000 ಕೊಡಾಕ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು 5,000 ಏನದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 5,000 ಏನದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್. Now it is okay. Network issue. Not clear? Okay. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ವೆನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ royalty is more than minimum rent. Royalty is more than minimum rent. Royalty is more than minimum rent. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಾಕ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಡಾಕ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು? ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್? ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತವೆ. ಏನ್ ಬರ್ತವೆ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ಸರಿನಾ? 1ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗಿತಾ? 2ನೇ ಎಂಟ್ರಿ, ವೆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ಬರ್ಕೋರಿ. ವೆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ವೆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ವೆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. Now entry payable to landlord ಎಷ್ಟು ಬರ್ದೇವಿ? ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದೇವಿ? 10,000 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಅಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಬರ್ದ್ವಿ, ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ವಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. Landlord's account debtor to cashier bank. So ಅಲ್ಲಿ landlord account close ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Payable to landlord 10,000 ಇತ್ತು. Pay to landlord 10,000. So landlord account is now, there is no balance in landlord account. ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು 10,000 ಇತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಷ್ಟು 10,000. ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾ ಆಯ್ತು ಆ ವರ್ಷ. Now the third entry. For transfer of royalty, for transfer of royalty, for transfer of royalty at the close of the year, at the close of the year, for transfer of royalty at the close of the year, at the close of the year. ಏನ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ. What is the nature of royalty account? The nature of royalty account is nominal. It is nominal account. Royalty is an expenditure on the part of tenant. Is it not? Is it not? Royalty is an expenditure on the part of tenant, because tenant has to pay royalty every year to landlord. That is why it is a revenue expenditure on the part of tenant. Tenant is expensive. So all expenses and losses are nominal account. All expenses and losses are nominal account. Is it okay? All expenses and losses are nominal account. So that royalty account is a nominal account. Nominal account of the rule ಏನು? Nominal account of the rule ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ at the end of the financial year, all balances in the nominal account should be transferred to P&L account. Nominal account carry forward ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅದು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬೇಕು. All nominal accounts should be closed by transferring the balances in nominal account to P&L account. This is a rule. Nominal account is the rule. Debit all expenses, debit all expense and losses and credit all income and gain. That's very rule. That's early. But account ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, you have to close the nominal account. All nominal accounts. Nominal accounts ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ಬಂತು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂತು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಲಾಸ್ ಬಂತು, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಬಂದೈತೆ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಅದು ಈ ಎಂಟ್ರಿ. Since royalty account is a nominal account, the balance in royalty account should be transferred to P&L account at the end of the year. That is why entry is P&L account debtor to royalty account. Entry ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅದು? Profit and loss account debtor to royalty account. Thereby your royalty account is closed. Thereby your royalty account is closed. Close ಮಾಡಿದಂಗ ಆತ್. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? Balance in royalty account at the end of the year is transferred to profit and loss account and your royalty account is closed. Landlord account close ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? By making payment to the landlord account is closed. What was payable? That was paid. Thereby there is no balance in landlord account. The account has been closed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವು ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಮೂರು ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಏನೇನು? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ when the actual royalty is less than minimum rent, royalty account debtor, short working account debtor to landlord. Second entry, when payment is made to landlord's account debtor to cashier bank account. The third entry is for transfer of royalty at the close of the year, P&L account debtor to royalty account. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದಂತ ಎಂಟ್ರೀಸು.
ಇವು 3 ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ಈ 3 ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌದಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗ್ದಂಗ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು when royalty is less than minimum rent. Royalty account debtor, short working account debtor to landlord. When payment is made to landlord's account debtor to cash or bank account. For transfer of royalty at the close of the year, P&L account debtor to royalty account. ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇದು since it is an expenditure to the tenant, so expenditure is a nominal account. Nominal account should be closed by transferring balance in nominal account to the P&L account. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸರಿಯಾದ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ. ಅದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತತಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡ್ರಿ. ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚೈತಿ, ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ 20,000 ಐತಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 10,000 ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಪೇಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 10,000 or 20,000? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂದ್ಬಿಟ್ವಿ, there is no short working at all. That is why short working account ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 20,000, landlord's account debtor 20,000. Actual royalty was 20,000, that was payable to landlord. But ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. Actual royalty 5,000, payable to landlord is 10,000, because minimum expectation was 10,000 minimum rent. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಬಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ 5 ಇದ್ರು ಪೇಬಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 10 ಇವ್ ಕೊಡಾಕತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ, ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ 10 ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ 10ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. 10ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು 5,000. 5,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದ್ರು ಅವ್ನು 10,000 ಕೊಡಾಕತ್ತಾರ. 5,000 ಏನಾಯ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಗುರ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಈ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗುರ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಟೆನೆಂಟ್ ಕೈಲೇ 5,000 ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಗುರ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 5,000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 5,000, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 10,000. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ 10,000 ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 5,000 ಇತ್ತು. ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಟೆನೆಂಟ್ 5,000 ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗುರ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. self-explanatory entries. All journal entries are self-explanatory. Only thing is you have to understand the entry. Entry ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ self-explanatory ಇರ್ತಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್, ಹೌದಾ? ಇನ್ನ ರಿಕವರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ. ರಿಕವರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದು ರಿಕವರಿ ಇತ್ತಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಈ ವರ್ಷ ರಾಯಲ್ಟಿ 10,000 ಐತಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ 20,000 ಐತಿ, ಬಟ್ ಆ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಇತ್ತಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. 10,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಐತಿ, 10,000 20,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಐತಿ, 10,000 ರಿಕವರಿ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವಾಗ ಆ ವರ್ಷ? 10,000 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟೇ ಕೊಡ್ತಾನ. ದೋ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ 20,000, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕವರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್. ರಿಕವರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನ. 3ನೇ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ತಾನ? 10,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಅವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರಿಕವರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 20,000 ಹಾಕೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ 20,000 ಕೊಡಾಕತ್ತೇವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೇವೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ 20,000 ಕೊಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ 10,000 ಕೊಡಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ 20 ಇದ್ರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಾಕ್ತೇವಿ? 10,000 ಕೊಡಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 10,000. ಸೊ though the royalty was 20,000, you are paying 10,000 to landlord. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇದ ಹೇಳ್ತತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ there is a recovery of short working to the extent of 10,000. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ರಿ. ಅದು ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ವಾಸ್ 20,000. ಹೌದಾ? ಪೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 20,000. We are, though the royalty is 20,000, we are paying only 10,000. Why you are paying less? Because there is a short working recovery of 10,000. ಇಲ್ಲಿ self explanatory ಆಗಿದು. This entry becomes self explanatory. ಏನು ಆ ವರ್ಷ 20,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಪೈಕಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಬರೀ 10,000 ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ there was a recovery provision to the extent of ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಆತಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಮುಗೀತು. 3ನೇ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಆತ. 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೂ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಏನೂ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಅವಾಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ 50,000. 4ನೇ ವರ್ಷ ರಾಯಲ್ಟಿ 50,000 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 50,000 ಮುಗೀತು. ರಿಕವರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಕವರಿ ಬರ್ಕೋರಿ. ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ? ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಕವರಿ ಇದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವಾಗಿದು? ಯಾವಾಗಿದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವಾಗ ರಿಕವರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ನೀವು? ಓನ್ಲಿ 10,000. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ನೀವು ನೋಡ್ರಿ 10,000. 20,000 ಕೊಡಾಕ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ? 10,000 ಅನ್ಬೇಕು. So to say cash is only 10,000. Remaining short working 10,000. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ 20,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಖರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ 20,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಖರೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅವಂಗ? ಓನ್ಲಿ 10,000. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ರಿ? ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 10,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ದ್ರಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು? ವೆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವಂಗ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದೇವಿ? 20,000 ಬರ್ದಿದ್ವಿ, 20,000 ಬರೀರಿ 20,000. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಾಕ್ತೀರಿ ಅವಂಗ? ಕ್ಯಾಶ್ 10,000. 20,000 ಕೊಡಬೇಕು, 10,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ರಿ? ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಆಗಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ, ಆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಬರ್ಕೋರಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಆಗಲೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್
ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟರ್ ಟು ಸಾರಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕಾಟ್ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮೊದ್ಲೇನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾಟ್ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡ್ರಿ. ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ನಾಗ ಮೊದಲೇನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಟ್ ಹೊಡೆದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋರಿ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ಕೋರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇದನ್ನಿಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ವರ್ಷ 20,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ನಾವು 20,000 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ 20,000 ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಾಕತ್ತೇವಿ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ? ಓನ್ಲಿ 10,000 ಕೊಡಾಕ್ತೇವೆ. ಇನ್ 10,000 ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಟರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತಾ 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 ಹೋದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವು ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ 3 ಎಂಟ್ರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. These 3 entries should be remembered. ಒಂದನೇದ್ದು when actual royalty is less than minimum rent, royalty account debtor to short working account to landlord account. When payment is made, landlord account debtor to cashier bank account. For transfer of royalty, P&L account debtor to royalty. ಇಷ್ಟು ಮೇನ್. ಇವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದಿನ್ನೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾವ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವು 3 ನೆನಪಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು 3 ನೆನಪು ಉಳಿತಾವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ.